मान योग साध संगत जीओ, गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। सारे रल कर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की महान कृपा हुई है। पातशाह जी के दरबार के अंदर हजूरी दे विच सतसंगत करन दा सुभाग प्राप्त होया है। शाम दे इस दीवान दे विच आपां गुरु जी की पावन हजूरी अंदर सतगुरु जी के पवित्र बचन, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के बचन, भगत बाणी दे विचों रल मिल के साझे करते आ रहे हैं। शब्द बाबा कबीर जी महाराज दे हन। राग भैरो है। 2 अष्टपदियां बाबा कबीर जी ने उचारण कीतियां हन। पहली अष्टपदी आप जी ने कल दे समय च सरवण कीती सी। अज आपां दूसरी अष्टपदी दी विचार समय दे विच रहिंदे हां रल मिल के आपस विच सांझी करनी है। ये पावन अष्टपदी साध संगत 8 पदियां दी है। इसकी आरंभता हुंदी कोट सूर जाकै प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास। इस पावन अष्टपदी दे अंदर बाबा कबीर जी महाराज ने करते की साजी हुई इस कुदरत दे अंदर परमेश्वर जी दे वल्लों अनंत रूप दे विच जो वख-वख रूप आकार सिरजे गए हन, जिन्हों देव देवी देवतियां दे रूप दे विच भी हिंदू धर्म दे विच कल्पित किया गया, मन्निया गया, ते उस रूप दे विच उन्हां नूं समझ के उन्हां दी पूजा दा विधान दिता गया। उन्हां दे नाल वख-वख रूप दे विच जुड़न दी गल कीती गई। सो उन्हां कुदरती शक्तियां दा, उन्हां कुदरती वरतारियां दा जिक्र पावन शब्द अंदर बाबा कबीर जी महाराज ने कीता। ते जिक्र करदियां बाबा जी महाराज ने समझाया है, कहंदे भाई ये जो कुदरत दे अंदर सिरजिया गया कुदरत दा एक विधान है ना, ये हुक्म दे विच सिरजिया गया है, ये रज़ा दे विच सिरजिया गया है। ते जो हुक्म दे विच सिरजिया गया है वो हुक्म दे विच ही चल रहा है। जिवें उहदे लई रज़ा विधान बनिया वो सारा कुछ उवें ही चल रहा उहदे विच। ते इस नाल मिलदा जुलदा एक शब्द आप जी रोज़ पढ़ते हो, जदों नितनेम करते हो, जपजी साहिब दे अंदर भी, रहराज साहिब दी पावन बाणी दे अंदर भी। हुण शाम नूं जदों 100 दर रहराज साहिब दा पाठ होएगा, शब्द उत्थे गाविया जाएगा, 100 दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परिस्यो कहियन, केते तेरे गावन घारे। इस पावन शब्द के अंदर महाराज सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा करके इसे रूप दे विच समझाया है कि भाई प्रकृति दे अंदर जो वख-वख प्रकार दीयां कुदरती शक्तियां हन, हुक्म दे विच सिरजियां होईयां हन, उन्हां नूं वख-वख रूपां दे विच देवतियां दे तौर दे उपर मन लिया गया है। हिंदू धर्म दे विच साध संगत जिद्दां सूरज है इनू देवता मन्निया गया, चंद्रमा है इनू देवता मन्निया गया, पवन नूं देवता, पानी नूं देवता मन्निया गया, अग नूं देवता मन्निया गया, है ना। इदां ही धरती नूं देवी रूप दे विच मन के इहदी पूजा दा विधान दिता गया। ते दरख्तां नूं और जो वख-वख पशु पंछी हन उन्हां दी पूजा वख-वख रूपां दे विच कीती गई, उन्हां नूं मन्निया गया। मौत नूं भी एक प्रकार विकराल देवी दे रूप दे विच मन्निया गया, कालका देवी जिहदा नाम रखिया गया। शिव नूं काल दा देवता, इदा काल मौत उहनूं शिव दे रूप दे विच मन्निया गया। जन्म नूं ब्रह्मा दे रूप दे विच देव करके मन्निया गया। जो परवरिश है उसनूं विष्णु दे रूप दे विच करके मन्निया गया। इउं ये जिन्ने भी वरतारे ने ना इस प्रकृति दे, इस ब्रह्मंड दे, जो सहज वरतारे जिन्हां नूं आपां कह सकदे, सोते जो चल रहे ने, जिन्हों गुरु साहब ने लिखिया वा ये तो चलत पया, ये वरतारे ने जिहड़े जन्म मरण दे
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣੀ परमेश्वर जी ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਜੀਵ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਪਣਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਆ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਸਤੂ ਛੋਟੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਚਨ, ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਪੜਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਧ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
इदां ना भरमां दे विच दुनिया पई होई आ, ते वो भरमां दे विचों निकलण दी थां ते होर वधेरे भरमां च पै गई। मैनूं खेवा करनी, एक मंदिर दा पुजारी पंडित चला जांदा, वो श्राद्ध खा के मुड़ आउंदा है ना, मंत्र पढ़ के, तो एक गुरुद्वारे का ग्रंथी, एक कथावाचक, एक रागी जावे तो वह श्राद्ध खा के मुड़ आवे। फिर दोनों च फर्क की रह गया? अंतर की है दोनों च? उही काम किया, उही उन्हें किया, उही आपां किया। उदा ही खा पी के पैसे लैके वो आ गया, उदा ही खा पी के पैसे लैके साडे भाई आ जाते। तो फिर असी गुरमत नाल जुड़े हाँ कि मनमत नाल जुड़े हाँ? फिर असी गुरु साहब के बचन नाल जुड़े हुए हाँ जां अनमति कर्म कांडां नाल जुड़े हुए हाँ? ये सानू वेखना पैना। साध संगत, मैं बेनती करा भी ये सतगुरु जी की पावन बाणी का महान खजाना महाराज जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहब के रूप च सौंपिया वा। ये दात बख्शी है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर अपना अनमोल खजाना ना इदां संभाल के सतगुरु जी सिखां दे सपुरद करके भी लो भाई इनू साम के रखियो, तुसीं इहदे नालों ना टुट जिओ किते। ते हुणे पावन बाणी के अंदर गुरु साहब ने वचन लिखे ने भी आ सूरज है, चंद्रमा ने, तारे ने, है ना, मौत है, जन्म है, मरण है, ये सारिया चीज़ां परमेश्वर ने अपनी इस प्रकृति च पाईयां ने। इउं मानो बई ये सारी प्रकृति परमेश्वर का द्वार होवे, रब जी का दरवाजा, रब जी इत्थे हाज़र नाज़र, उन्हां दा आसन। क्योंकि गुरबाणी ने इस प्रकृति नूं रब जी का आसन मन्निया। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, सच्चे परमात्मा की कोठड़ी मन्निया, रब जी का टिकाणा मन्निया। तो जिहड़ा रब जी का दर है, रब जी का टिकाणा है, इस टिकाणे दे उपर, रब जी के दर दे उपर किन्ने ही सेवक ने, है ना, किन्ने जिहड़े उहदी सेवा च लगे हुए ने। सेवा च लगण तो भाव जिहड़ी ड्यूटी, जिहड़ी कारज सेवा उन्हां दी लग गई, अपनी सेवा नूं वो निभाउंदे पए ने। हुण पानी की सेवा जो लगी भी तू प्यास बुझाउणी है, तेरे च जीव जंतु भी पैदा होने, मनुखां दी, पशु पंछियां दी, सारियां दे लई, पेड़ पौधियां दी, वो अपनी जिहड़ी सेवा उहदी लगी, ड्यूटी लगी, वो निभा रहा। हुण अग दी जिहड़ी सेवा लगी भी तू भाई साड़ना ही आ, खत्मे करना, वो अपने कम्मे लगी हुई है। पाउण दी अपनी सेवा, पानी दी अपनी सेवा, प्रकृति दी अपनी जिहड़ी जिहड़ी ड्यूटी जिम्मेवारी लगी है निभा रहे ने। हुण ये सारियां प्रकृतिक दातां जो बदल ने, इन्हां दा काम है मींह पाउणा। लोड़ मुताबक जिथे जरूरत हुंदी, एक पक्का ही मौसम फिक्स हो गया, बरखा का मौसम, है ना, सौण भादरों का महीना। अजकल तो अस्सू च भी बरसातां होंदियां रहिंदियां, पिछे जे वाहवा सारी बरसात हो के खट्टी। सो पक्का एक बरखा का मौसम बन गया, बरखा की एक रुत है, तो बरखा की रुत्ते बारिश ही हुंदी। बदलों का काम मींह पाउणा आ, वो अपना काम करते हैं। इदां हवा का अपना काम है। इन सारिया चीज़ों के आपो अपने कारज हैं, तो कारज ये चीज़ां कर रही ने। इहदा भाव यह है भी ये सारिया प्रकृति दीयां दातां, शक्तियां, वख-वख रूप कह लईए प्रकृति दे, परमेश्वर की सेवा च रब जी के दर दे उपर लगे हुए ने। इस सेवा च लगे है, भाव हुक्म नूं वजा रहे ने। जिवें इन्हां प्रति हुक्म होया वा, सूरज नूं हुक्म होया भी तू चानण वंडना, रोशनी वंडनी है, उन्हें चानण वंडी जाना, रोशनी वंडी जानी है। तो कुछ साडे भाइयों ने सूरज नूं देवता करके मन्निया ते उहदी पूजा का विधान शुरू कर दिता। बाबा जी कहते भाई इहदा काम है रोशनी वंडनी, तुसीं इसकी रोशनी तो लाहा लो। इहदी रोशनी, इहदे चानण नाल बने हुए दिनां नूं चंगे माड़े ना मन्नो। तुसीं सूरज दे नाल दिनां दा संबंध है। साध संगत, धरती गेड़ा कढ़दी आ ते दिन हुंदा रात हुंदी, दिन हुंदा रात हुंदी, समा अपनी चाले चली जा रहा वा, चल रहा अपनी चाले। तो फिर इस समय नूं अगे इत्थे ग्रह पैदा हो गए, है ना, ग्रहां तो राशियां बन गईयां। राशियां नूं समझना साध संगत, 9 ग्रह मन्ने गए ने हिंदू धर्म च। आकाश दे विच जो वक्खो वखरे तारे है, कुछ उचेचे अपने आकार दे, उन्हां नूं ग्रह रूप च मन्निया गया वा, उन्हां दीयां राशियां मन्नियां गईयां। ते जिन्हां नूं समझ आ तारियां दी, डायरैक्शन दी, खगोल दी, आकाश दी, वो सज्जण जानते ने बई इन्हां दे ना कुछ तारियां दे परिवार ने, अपने समूह ने, कुछ तारियां दे आपो अपनी दिशा चो टिके हुए है। तो जिवें मौसम बदलदा ना, महीना बदलदा, थोड़ा जिहा मौसम चेंज हुंदा, थोड़ा जिहा धरती का भी डायरैक्शन हल जाता सूरज तो,
तो हलन करके इउं लगदा भी पहले सूरज इस दिशा चों चढ़ के इस दिशा च छिपिया वा, तो हुण महीना बदल गया, हुण हल्का जिहा उहदा अंतर पै गया। वो जिहड़ा अंतर पिया वो तारियां दी रास दे नाल जुड़िया हुंदा वा। वो पहलां दिसदा भी इस पास्यों इस राशि चों सूरज चढ़दा, तो फिर महीना जदों चेंज हो जाता, मौसम दिन बदल जाते हैं, समा बदल जाता, वो हल्का जिहा उहदे च अंतर पै जाता है, धरती होर पासे चली जाती, तो सानू सूरज की रास है जिहड़ी वो कोई होर दिसण लग जाती है। रास तो भाव तारियां दा एक परिवार, एक मंडल आकाश विच। सो जिवें वो बदलदा उहदे नाल महीने बदल जाते हैं। हुण ये बदलाव वापरदे ने, ये बदलाव कुदरत का हिस्सा ने, अंग ने। तो अपने मुल्क दे विच राशियां नाल ये चीज़ जोड़ ली गई भी लै इस राशि चों सूरज चढ़िया, अच्छा इदन जन्म होया बच्चे का, अच्छा इहदा नां आ रखिया वा, फिर वो जन्म तरीक मिलाई, नाम दा अखर मिलाया, टेवा लाया पंडित ने, वो तो फिर राशि बना ली है ना, वो तो फिर जन्म कुंडली बना ली टेवे टूवे ला के, वो फिर चंगा माड़ा, फिर भविख, फिर अगला पिछला, वो चीज़ां च उलझा लिया उस पासे नूं, भरम कर्म कांड च पा के लै गए। तो हालांकि असी वेखना की सी भी इन्हां ग्रहां तो तारियां तो जो परमेश्वर के हुक्म च बने हुए ने, गुरु साहब ने लिखिया वो जो दिसै अंबर तारे किनू चीते चीतन हारे, भाई जिहड़े तारे आकाश विच दिसदे आ किहदे हुक्म च बने ने, किवें कार कमाउंदे ने, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਲੈ ਵੇਖ ਆਹ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇੜੇ ਐਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਤਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ परमेश्वर के हुक्म च बने हुए ने, ये रब जी के भाने च बने हुए ने। नियाणियां दे अंदर ये इंटरस्ट पैदा करन दी थावें, उन्हां दे अंदर एक खिच पैदा करन दी थावें भी बच्चों अंदर सीखण ते समझण दी खिच पैदा होवे, इन्हां तारियां नूं लैके चंगा माड़ा लै जी पोदी वाला तारा चढ़िया, टुटदा तारा देख लिया, हुण दिन माड़ा होएगा, इस पासे नूं भरमां च ही अपने लोकी पै रहे है ना। गुरु साहब कह रहे ने भी ये सब हुक्म दी खेड है, ये सब परमेश्वर जी के विधान की खेड है एक, तो इस विधान की खेड नूं समझण की कोशिश करो। सो ये पावन शब्द है ना जिहड़ा सारा सारे का सारा शब्द इस रूप दे विच प्रकृति के विधान की गल करदा वा। परमेश्वर के हुक्म दे विच ये जो अनंत प्रकृति सिरजी गई है, रची गई है, हुक्म च बनी हुई है, जो इसकी अनंतता, इसके वख-वख रूपां की बात पाउंदा है शब्द बाबा कबीर जी महाराज का, तो अनेकों भरमां चों कढ़दा है। तो फिर तो मैं बेनती करदा भी जिन्हां साडे ज्ञानियां भाइयां ने गुरबाणी दे इन्हां पावन बचनां दी समझ सोझी सांझी करनी सी संगतां दे नाल, लोगां दे नाल। कई दफ़े साडे वो भाई भी भरमां च पए हुए हुंदे है, जदों वो भी श्राद्ध वगैरह खाण चले जांदे आ साध संगत। सो भाई आपां इंज ना करिए, गुरुद्वारा साहब दे ग्रंथी सिंह नूं बेनती करिए, बाबा जी जदन खीर खाण नूं चित्त करदा होया करो, सानू फोन कर दिया करो, असीं बना के डोलू दे जा करांगे गुरुद्वारे, बजाए वो चेचा एक दिन उहदा ढिड थूरन नालों, है ना। उहनूं कहो भी तुसीं जी सानू कथा सुणाओ रोज़ गुरबाणी दी, सानू कीर्तन सुणाओ तुसीं रोज़, सानू पाठ सुणाओ रोज़, नितनेम दा पाठ ते करदे हो, नाल सानू 15-20 मिनट अद्धा घंटा सहज पाठ आरंभ कर लो, 5-7 अंग गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे पढ़ के सुनाया करो सानू, लो सवेर दा प्रशादा रोज़ असीं दे जा करांगे, सानू शब्द सुनाया करो, व्याख्या सुनाया करो गुरबाणी की। ये कारज करन दी थावें असीं भरमां च पै गए हाँ साध संगत, उन्ने ही कर्म कांडां च फसे हुए हैगे हाँ जिन्हां च बाकी लोकी फसे हुए ने। मैनूं फिर खिमा करनी, सिख न्यारे किहड़े पासिओं ने, चेता रखना जी, आ अखां नक मूँह कन उदां दे ने जिवें बाकी लोकां दे ने। लीड़े कपड़े बड़े लोकी साडे वर्गे पाउंदे होने आ, सिखां दे विच न्यारापण ना विचारधारा करके आ, मन्नण करके है, मनौत करके सिख वखरे आ, ते जे मनौत सिखां दी उही होगी जो बाकी आंदी है, फिर न्यारापण किहड़ा रह गया साडे च। सो भाई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे दिते हुए न्यारेपण नूं आपां चेता रखीए, पावन शब्द है, आओ आपां इस पावन शब्द की विचार दे नाल जुड़ीए। 8 पदियां दा ये शब्द है, एक एक पदे दे विच 4-4 तुकां बाबा जी महाराज ने उचारण कीतियां हुईयां ने, संखेप तुकां हन,
कोशिश आपां करदे हां समय दे विच रहिंदे होए पावन शब्द नूं समझ सकीए, अर्था सकीए। सो मन बिरतियां नूं इसे तरह एकाग्र रखदे होए एक दफा सारी संगत उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जाऊं जाचा तो केवल रामा, आना देव स्यो नाही काम रहा। बाबा कबीर जी महाराज कहन लगे जो जाचां तो केवल राम। कहते जदों भी मेरे मन विच जाचना करन दी गल आउंदी है ना भी कबीर जी तुसी किस नूं मंगदे हो, किस नाल जुड़े हुए हो, किस दी सेवा भगती करदे हो, ते महाराज बाबा कबीर जी कहन लगे तो केवल राम। कहते असी केवल ते केवल परमेश्वर दी सेवा भगती करते हाँ, केवल ते केवल रमे हुए राम सर्व व्यापक वाहिगुरु जी दे नाल जुड़े हुए हाँ। आन देव स्यों नाही काम। आन देव का अर्थ होर देवी देवते जिन्हां च भाई विश्वास की गल करते हो उन्हां दे नाल साडा कोई काम नहीं है, क्योंकि जेड़े वो देवी देवते हन उन्हां दे प्रति साडा मनना यह है। बाबा कबीर जी महाराज दसदे ने बई परमेश्वर दे हुक्म दे विच इस अनंत ब्रह्मंड दे अंदर ये वख-वख प्रकार दियां जो शक्तियां हन वो पैदा होईयां होईयां हन, जिन्हां नूं उस वेले दी समझ दे मुताबक देव रूप दे विच जान लिया गया ते वख-वख रूपां दी राही इन्हां नाल जुड़न दी गल कीती गई। हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੀ जुड़न की गल सी, जानन की गल सी, समा पा के पूजा वाले पासे नूं तुर पई ते पूजा वाले पासे नूं तुर के ਉਹ एक प्रकार का साध संगत पेट भरन का साधन बन गई कुछ एक चंद लोगों के। सो बाबा जी महाराज कहते आन देव स्यों नाही काम। होर देवतियां दे नाल साडा कोई वाह वास्ता नहीं है भाई, जिन्हां नूं देव मनदे हो। साडी नज़र दे विच प्रकृति दियां कुछ शक्तियां हन। कोट सुर जाकै प्रगास, कोट महादेव अर कविलास। कोट सूर जाकै प्रगास। सूर का अर्थ है सूरज। एक सूरज नूं देवता करके मन्निया ते उहदे नाल वख-वख प्रकार दीयां कथा कहानियां जुड़ियां हुईयां साध संगत। पर विज्ञान ने अज ये गल सिद्ध कर दी है बई सूरज एक नहीं है, अनंता सूरज हन, अनंत ही। ते बाबा कबीर जी महाराज 500-600 साल 600-700 साल पहला ये गल दस रहे ने। कोट सूर कहते करोड़ां ही सूरज ने, एक सूरज नहीं आ, करोड़ां ही सूरज ने। कदी विज्ञान नूं वेख्यो साध संगत, वो जदों दिखाउंदे आ ना गैलैक्सी नूं नेड़े करके, वो अपने कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ सूरज दिखा ਦਿੰਦੇ अपना सौर मंडल, सौर मंडल का एक सूरज विखा ਦਿੰਦੇ ਆ। फिर वो हौली 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 जदों दायरा वड्डा करते जाते, दायरा ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ 2, 3, 4, 5 हज़ारां ਲੱਖਾਂ पता ही नहीं किन्ने कु सूरज दिखा ਦਿੰਦੇ एक आकाश गंगा 'ਚ। फिर वो होर दायरा वड्डा करके दसदे है बई इत्थे पता ही नहीं किन्नियां कु आकाश गंगावां ने। इस ब्रह्म पसारे का कोई अंत नहीं है। ये प्रकृति का जो पसारा ना अथाह है, अनंत है। ये कित्थों तक पसरिया हुआ, कित्थों तक फैलिया हुआ, तो कोई अंत नहीं, कोई थो पता इहदा नहीं है। सो बाबा कबीर जी महाराज कहन लगे भाई एक सूरज नूं देवता करके मन्निया, पर साडी जाचे परमेश्वर जी दे इस दर दे उपर, रब जी दी इस खजूरी दे विच करोड़ां ही ऐसे सूरज हन जो अपना चानन करते पे ने। अगे दसदे जी कोट महादेव अर कविलास। महादेव का अर्थ है जी शिव। शिव नूं मौत का देवता मन्निया गया। हुण मौत का भी एक नहीं कदे अनंता कारण हन। ते शिव का टिकाणा मन्निया गया कैलाश पर्बत के उपर, जिन्हों सुमेर पर्बत के नेड़े मन्निया गया। ते उन चमकदा पर्बत, चांदी का पर्बत उन्होंने हिंदू धर्म च मन्निया गया। ते इत्थे बाबा कबीर जी महाराज कहन लगे इदा चमकदा पर्बत, बर्फीले पर्बत, चमकदे बर्फीले पर्बत एक नहीं, दुनिया च झाती मारीए ते सैकड़े हज़ारां ही ऐसे बर्फ दे पर्बत हन, बर्फीले पर्बत हन, जिन्हां दे उपर बर्फ जमी हुई है, जो अति ठंडे तापमान दे विच हन। सो अनंता ही इत्थे मौत दे कारण,
ਅਨੰਤਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਵੇਦ ਉਚਰੈ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ। ਮਰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਰਗਾ ਜੈਸੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੇਦ ਉਚਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਉਚਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਚੰਦਰਮੈ ਕਰੇ ਚਰਾਕ, ਸੁਰ 3300 ਜੇਵੈ ਪਾਕ। ਕੋਟ ਚੰਦਰਮੇ ਕਰੇ ਚਰਾਕ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਨ ਚੰਦ। ਚਰਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿਰਾਗ, ਦੀਵਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵੇ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਨਣ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੰਦ। ਕਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4, 5-5 ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮੇ ਹਨ ਜੋ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਰ 3300 ਜੇਵੈ ਪਾਕ। ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ, ਦੇਵਤੇ। 3300 ਦਾ ਅਰਥ 33 ਕਰੋੜ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੇਵੈ ਪਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ 3300 ਜੇਵੈ ਪਾਕ। 3300 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵ 33 ਕਰੋੜ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਭ ਗ੍ਰਹਾਂ ਕੋਟ ਠੰਡ ਦਰਬਾਰ, ਧਰਮ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਹਾਰ। ਨਵ ਗ੍ਰਹਿ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਵ ਗ੍ਰਹਿ, ਕੋਟ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 9 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ 9 ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਆ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੋਟ ਚੁਬਾਰੇ ਫਿਰੈ, ਬਾਸਕ ਕੋਟ ਸੇਜ ਬਿਸਥਰੈ। ਪਵਨ ਕੋਟ ਚੌਬਾਰੇ ਫਿਰੈ। ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪਵਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਵਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁਬਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਬਾਰੇ ਭਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਦਿਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਹਵਾ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਰੀਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਪੌਣ ਹੈ। ਬਾਸਕ ਕੋਟ ਸੇਜ ਬਿਸਤਰੈ। ਬਾਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਇਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਇੱਥੇ ਬਾਸਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਜਾ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਆ ਭਾਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਾਟੂਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਵੇਖੀਏ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ, ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ, ਰੋਮਾਬਲ ਕੋਟ 18 ਪਰ। ਸਮੁੰਦ ਕੋਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ 3 ਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਮਰੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੌਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ, ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ, ਭੇਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰੋਮਾਵਲ ਕੋਟ 18 ਭਾਰ। 18 ਭਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਊ ਉਹਨੂੰ 18 ਭਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 18 ਭਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ 5 ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 5 ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮਣ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਸੇਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਨਾ ਮਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਨਾ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮਣ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, 3.5 ਮਣ ਦੇਹੋਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ, 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ 3.5 ਮਣ, 3.5 ਮਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 4 × 12, 1 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਮਣ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਲਓ, 1 ਕੁਇੰਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਜਨ ਵੀ 3.5 ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮਣ ਹੁੰਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਕੱਚਾ ਮਣ ਹੁੰਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 70 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਸੇ ਦਾ 75 ਕਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80, ਕਿਸੇ ਦਾ 60 65, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰ ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਭਾਰ ਤੋਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਰੋਮਾਵਲ ਕੋਟ 18 ਭਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਰੋਮ ਵੇਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਮ ਹੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਹੀ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮੇਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਕੋਟਿਕ ਲਖਮੀ ਕਰੈ ਸਿੰਗਾਰ। ਕੋਟ ਕਮੇਰ, ਕਮੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕੁਬੇਰ। ਕੁਬੇਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਬੇਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕੁਮੇਰ ਭਰੈ ਭੰਡਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਟਿਕ ਲਖਮੀ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਟਿਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਹਿਰੈ, ਇੰਦਰ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕੋਟਿਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਹਿਰੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਦਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 56 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਹਾਰ, ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਖਿਆਤ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ 56 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਆਤ ਅਪਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਚਮਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੇ ਜੋ 56 ਕਰੋੜ ਤਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ 56 ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਬਈ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦਰ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਟਪਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜੋ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲਟ ਛੁੱਟੇ ਵਰਤੈ ਬਿਕਰਾਲ, ਕੋਟ ਕਲਾ ਖਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਲਟ ਛੂਟੀ ਵਰਤੈ ਵਿਕਰਾਲ, ਮੌਤ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਲਟਾਂ ਝੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਏਦਾਂ ਖਿਡਾ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਕਸਰ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਵਣਾ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹੇਗੀ,
ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਪੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਪੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਟ ਕਲਾ ਖੇਲਾ ਗੋਪਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਟ ਜਗ ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰ, ਗੰਧਰਵ ਕੋਟ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰ। ਇੱਕ ਜਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਯੱਗ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੰਧਰਵ ਕੋਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ, ਗੰਧਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੰਧਰਵ ਕੋਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੰਧਰਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰੇ ਜੇਬਾ ਕਰੋ ਸਤਖੰਡ ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਖਿਮ ਕਰਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੰਧਰਵ ਕੋਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਵਿਰਲੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਕੋਟ ਸਭੈ ਗੁਣ ਕਹੈ, ਤਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਲਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਲਹੈ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਦੀ, ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਧੂਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੱਬਣਪੁਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਚੇ ਮਿਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ ਦੀ, ਕੌਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਝਾਕਦਾ ਚਮਚਾ ਕ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ।
ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਦੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਮ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਿੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਤ ਆ ਇਹ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਇਸ ਪਾਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਮ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਬਈ ਤਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੈ। ਭਾਈ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 52 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਮਾ ਬਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜਹਾਂ ਤੈ ਛਲੀ। 52 ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਮਾਵਲੀ, 52 ਰੂਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 52 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋਮ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜਹਾਂ ਤੇ ਛਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਹਸ ਕੋਟ ਬਹੁ ਕਹਿਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਥਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸੋ ਭਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਦਰਪ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਲਵੇ ਨਾ ਧਰੈ, ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਮਨਸਾ ਹਰੈ। ਕੰਦਰਪ ਕੋਟ ਲਵੈ ਨਾ ਧਰੈ, ਕੰਦਰਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਵਾ ਬਈ ਇਹ ਕਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਮੰਡਲ ਐਸਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਮਨਸਾ ਹਰੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੁਨ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨਾ, ਦਹਿ ਆਪੈ ਪਦ ਮੰਗੋ ਦਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਦੇ ਅਭੈ ਪਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਨ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਭੈਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਜਾਚੋਂ ਤਉ ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਆਨ ਦੇਵ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸੁਖੀਆ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣ ਜੀ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੁਨ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨਾ, ਦਹਿ ਆਪੈ ਪਦ ਮੰਗੋ ਦਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।